पंजाब तो बाहरली स्टेटां तो बंदे भर्ती करा के साडी जगह ते आ रहे ने। वो लैटर कढ़ता भी असीं नवीं भर्ती करांगे, क्यों साडे च की कसूर आ? असीं वो टाइम सरकार दा काम सारिया जदों सरकारी कालजां नूं कोई झाकदा भी नहीं सीगा। इन्नी घट तनखाहां ते असीं काम कीता। प्रोफैसरां वालों छोटे छोटे प्रोग्राम तो पिछले 10 दिन 15 दिन चल रहे हैं। हुण एक असीं बेनती कीती सी कि भारती किसान यूनियन एकता उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां जी नूं वो कहंदे भी तुसीं लगे रहो, असीं तुहाडे नाल आ, सारा किसान यूनियन तुहाडे नाल बैठ के खड़ूगी। जे सरकार ने धक्का कीता तुहाडे नाल जिवें कर रही आ, उन्होंने साड़ियाँ पोस्टां इंट्रोड्यूस करके बाहरों बंदे भर्ती करा के पंजाब तो बाहरली स्टेटां तो बंदे भर्ती करा के साडी जगह ते आ रहे ने। वो कहंदे सरकार बिल्कुल धक्का कर रही है, धक्के के खिलाफ असीं उन्हां डट के खड़े हाँ। वो उस तहत लड़ी तहत 17 तरीक नूं नाभा विखे पटियाला गेट नाभा विखे एक स्टेट लैवल का रोस धरना प्रदर्शन होऊगा, जिहदे विच साडी सारी जथेबंदी जिन्नी भी असीं गैस्ट फैकल्टी पंजाब दे आ वो पहुंचणगे ते भारती किसान यूनियन एकता उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां जी उत्थे आप आके धरने नूं संबोधित करनगे ते साडी हक्की जिहड़ी जायज़ मंगां ने वो सरकार तक पहुँचाउण नूं असीं कहंदे पूरा वाह ला दांगे। असीं बुरी वाह लाई भी आ, असीं जिन्ने क जोगे हैगे आ, असीं सरकार नूं पूरा पहुँचाउण दी कोशिश कर रहे हैं। इसे लड़ी तहत जिहड़ियां बाकी जथेबंदियां ने वो भी साडा साथ देण नूं तैयार ने। हाले तां एक असी जथेबंदी का साथ लै रहे हैं, बाकी जे हाले भी सरकार नहीं मनती फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ होर जथेबंदियां ने वो भी सानू कह रही ने असी भी तुहानूं विच बैठण नूं तैयार हाँ। पर हाले जिहड़ा साडा प्रोग्राम आ वो 2 जथेबंदियां दा, एक गैस्ट फैकल्टी लैक्चरर एसोसीएशन पंजाब ते एक भारती किसान यूनियन एकता उगराहां जी, ये साझा एक एक्शन कर रहे हैं। ये पहला एक्शन उन्होंने नाभा विखे आ। उस तो बाद अगला प्रोग्राम मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के इलाके च होऊगा तो उस तो अगला प्रोग्राम फिर प्रगट सिंह साडे सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने इलाके च होऊगा। सब तो शुरुआत दा असीं नाभे तो कर रहे हैं। वो 17 तरीक नूं असीं नाभे बहुत वड्डा एक इकट्ठ कर रहे हैं, जिहदे चों ये तय हो जाऊगा भी जिहड़ी चन्नी सरकार ये सुपना देख रही है भी असीं 90 दिनां च बल्ले बल्ले खट लांगे, भी असीं रिपीट कर लांगे। ये असीं हुण दिखावांगे भी तुसीं की कर रहे हो, असल विच दिखा की रहे हो। तुसीं मीडिया तुसीं लोकां नूं मिल रहे हो कंधां ते बह के। असीं 5 दिन हो गए साडे उत्थे टीचर बैठे ने 5 दिन कंधां ते भी चन्नी जी आउणगे, पुलिस वाले नेड़े नहीं लगन दे रहे, ना कोई मिला रहे ने उन्हां नूं। इसलिए जो पखंड चल रहे हैं भी असी आम कॉमन मैन ने चन्नी जी, कोई कॉमन मैन नहीं है। जिहड़ी वो स्क्रिप्ट लिखी भी उन्होंने भी आ बंदे नूं मिलना उन्होंने मिलते हैं। वो असी पिछले 5-6 दिनों तो वो कंध जी जी दिखा रहे हैं टीवी च, उत्ते बैठे रोज़ उड़ीकते हैं, अज मिलूगा कल नूं मिलणगे परसों नूं मिलणगे, हर रोज़ निराश होकर मुड़ते हैं। असी हुण असी ने मन बना लिया भी जे सरकार यही रवैया रखती आ, 21 तरीक नूं उन्हें पेपर रख रखे, 21 तरीक नूं पेपर हो गया, असी सारे नौकरियों तो बाहर जाण नूं खड़े। तुसीं तां 21 साल तो काम कर रहे हो? हाँ, असी तकरीबन 2000 की भर्ती नहीं हुई है, सन 2000 की, कुछ 2000 के ने, कुछ 2002 के ने, कुछ उस तो बाद आए ने। मतलब कंटिन्यू प्रोसैस आ भी 20 साल के बंदे काम कर रहे हैं। वो 20 साल के बंदियां नूं चन्नी सरकार एक फरमान राही कृष्ण कुमार साडा सैकटरी ने हायर एजुकेशन के, उन्होंने ये लैटर कढ़ता भी असीं नवीं भर्ती करांगे, क्यों साडे च की कसूर आ? असीं वो टाइम सरकार का काम सारिया जदों सरकारी कालजां नूं कोई झाकदा भी नहीं सीगा। इन्नी घट तनखाहां ते असीं काम कीता एक आस च, क्योंकि अजकल महंगाई बहुत वध गई आ। 3350 च असीं काम किया, 175 रुपये घंटे च किया। अज भी सानू कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, सानू सिर्फ सरकार 10,000 रुपया दे रही आ। एक क्लास 1 की पोस्ट से बंदा काम करदा, ठीक है, पूरियां सब तो वड्डी पढ़ाई की हुई, किसी PhD की हुई, किसी MPhil की, नैट किया हुआ, वो बंदियां नूं सिर्फ 10,000 सरकार दे रही आ। 11,600 तो बच्चे जिहड़े विद्यार्थी ने साडे विच भी खड़े ने विद्यार्थी, वो कहने सर जे तुहाडे नाल धक्का होया असीं तुहाडे नाल खड़ांगे।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਡਾਈਂਗ ਕੈਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਂਗ ਕੈਡਰ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਡਾਈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਡਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਕੈਰੋਗਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪੈਥੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੱਢੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 3000, 7000, 10,000 ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 10,000 ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 1100 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਾਂਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 591 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 591 ਪੋਸਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। 15 ਦਿਨ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।